میں آپ سب سے ملنے اس لیے آئی ہوں کہ آپ لوگ کیونکہ تعلیم دیتے ہیں، آپ لوگ سکھاتے ہیں، تو ابھی بہت سارے ایسے مدعے ہیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ دیش کے مسلمان سے اس کا تعلق ہے اور وہ کیا سوچتا ہے، کیونکہ آپ لوگ راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں، جو نئی جنریشن ہے اس کو راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کے وچار یہاں پہ جاننا چاہ رہی ہوں، آپ سبھی کے وچار یہ دیش میں ابھی جو کیونکہ نیتا جو ہے وہ تو اپنی بات کرتے ہیں، اپنی راجنیتک نفع نقصان دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کچھ ایسے مدعے ہیں جیسے اتراکھنڈ میں ابھی یو سی سی آئی، دیش میں یو سی سی لاگو کرنے کو لے کر لگاتار اسد الدین اویسی جیسے جو نیتا وہ یہ کہتے ہیں تو مسلمانوں کے ادھیکاروں میں دخل اندازی ہے، یہ تو اس کے جو دھارمک ادھیکار ہیں ان کا ہنن ہے۔ آپ ایک ایسے راجیہ میں بیٹھے ہیں جہاں پہ یو سی سی آئی ہے، آپ کو کیا محسوس ہوا؟ آپ کی زندگی کیا 26 جنوری کے بعد کچھ بدلی ہے؟ دیش کے یہاں پہ اتراکھنڈ کے مسلمان کی زندگی میں کیا کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ فالتو ہی ایک دم زبردستی کا ماحول بنایا جاتا ہے؟ ابھی دیکھیے یو سی سی کے سلسلے میں کوئی ہمارے سامنے تحریر نہیں ہے، کچھ ایسا خاکہ بھی نہیں ہے۔ وہ تحریر آئے، ہم اس کو دیکھیں گے اس میں کیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہمارا یہ جمہوری ملک ہے اور یہاں کے جمہور نے ہی، یہاں کے آئین اور دستور نے ہی تمام مذاہب کو اپنے مذہب، اپنی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر یہاں بیٹھے ہیں تو چھوٹا سا ہندوستان بیٹھا ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، یہ ہمارا ملک جو ہے گنگا جمنی تہذیب ہے اور سب کو اپنی اپنی تہذیب، اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا یہاں کے آئین اور دستور نے ہی حق دیا ہے۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا آئین مکمل ہے، بلکہ دنیا کے لیے نمونہ ہے، مثال ہے، تو ہمارا آئین مکمل ہے۔ نہیں، میں وہ اسی لیے پوچھ رہی ہوں نا، ایک ایسا راجیہ ہے جہاں پہ یو سی سی آئی ہے، سر اگر تھوڑا سا آپ آگے آ جاتے تو یہاں تو لاگو کر دیا گیا ہے یو سی سی۔ آپ کی زندگی میں 26 جنوری سے کوئی بدلاؤ آیا ہے کیا؟ اب آپ کیا سب لوگ ایک ہی جیسا کھا رہے ہیں، ایک ہی جیسا پی رہے ہیں؟ یہ جو ایک چلایا جاتا ہے اس کے خلاف کوئی زندگی بدلی آپ کی 26 جنوری کی؟ نہیں 26 جنوری کے بعد جو 26 یہ ابھی 26 جنوری کی اس کی بات کر رہے ہیں، ایسا ہے ابھی تک تو ہمارے پاس کچھ آیا نہیں ہے، لیکن جو سنا ہے، اخباروں میں پڑھا ہے، فیس بک پر دیکھا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری حیثیت کو یہاں اب سرکار ختم کرنا چاہتی ہے۔ کیسے؟ اس سے پہلے یو سی سی لاگو کرنے سے پہلے ہم سب سے پورے ہندوستان میں خاص طور پر علماء سے رائے لی گئی تھی، مشورہ کیا گیا تھا۔ یہاں کلیر شریف میں میٹنگ ہوئی، ہم لوگ گئے، لکسر میں ہوئی، اکڑ میں ہوئی، مختلف جگہوں پر میٹنگ ہوئی، وہاں ہم سے رائے لی گئی۔ ہماری جب رائے لی گئی تھی، ہم نے اپنا خیالات کا اظہار کر دیا تھا کہ ہم مذہب اسلام جو ہماری رگو پے میں گھسا ہوا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مثال کے طور پر اس میں ایک قانون یہ بنایا ہے کہ ماموں کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی سے آپ شادی نہیں کر سکتے، ہماری شریعت میں اجازت ہے، ہم کیسے کر دیں گے؟ ہماری کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد میں اس پہ اگر اس کے شوہر زندہ ہیں تو 3 مہینے 10 دن تک اس کو عدت کرنی ہے، انہوں نے ایام عدت ختم کر دیے، تو یہ شریعت کے اندر دخل ہے، یہ تو نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ اب ہمارے مسئلے میں ہمارے سے تعلق رکھتے ہوئے جب ہم سے پوچھا گیا، ہم نے جواب دیا، اس پر تو کوئی رد عمل نہیں کیا، مسلط کر دیا۔ کیوں کر دیا مسلط؟ اگر ہم اس ملک کے باشندے ہیں تو ہمیں اپنی رائے دینے کا مکمل حق ہے۔ اگر ہمیں حق ہے اور ہم اس ملک کے باشندے ہیں اور رہیں گے، اگر اس کے خلاف وہ کام کرنے تو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، نہ کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ کیوں پوچھا تھا؟ جب مسلط کرنا ہی تھا تو ہم سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مسلط کر دیا، ختم بات۔ تو آپ ابھی آئین کی بات کر رہے تھے جس میں مردوں اور مہیلاؤں کے ایکول رائٹس کی بات کی گئی ہے، اور یہ کچھ ایسے ایگزامپلز جو آپ مجھے بتا رہے ہیں جس میں مہیلاؤں کے رائٹس کے وائلیشن کی بات کی جاتی ہے، پھر آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہمارا قرآن مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری سرکار تو کہہ رہی ہے کہ قرآن میں تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ نہیں، قرآن میں کیوں نہیں کہا؟ بھائی قرآن کے مطابق تو یہ ہے کہ ہماری لڑکی کا جتنا حق قرآن نے متعین کیا ہے، وہ کہہ رہے نہیں اتنا نہیں، اس سے زیادہ تو قرآن کے خلاف ہوا۔ کہاں زیادہ تو؟ انہوں نے یہ کہا کہ جو حق لڑکے کا اپنے باپ باپ کی وراثت میں ہے، اتنا ہی حق لڑکی کو دو، کیونکہ ایکول رائٹس ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن میں۔ نہیں، یہ تو ہمارا قرآن میں تو نہیں، ہمارے قرآن میں تو یہ ہے کہ لڑکی کا حصہ 1/4 ہے، اور اس کو وہاں سسرال میں جا کے ملے گا، وہ تو لڑکے سے زیادہ حصہ لے گی۔
تو یہاں قرآن کے خلاف کیوں ہم مسلط کر رہے ہیں ہمارے اوپر؟ عدت بھی قرآن میں ہے، طلاق بھی قرآن میں ہے، ساری چیزیں ہمارے قرآن میں ہیں. نہیں، لیکن قرآن میں یہ کہا ہے کہ مولانا یا قاضی طلاق کرائے گا، نہیں یا 3 بار طلاق کہنے سے طلاق ہو جائے گا. نہیں تو آپ ہی کے مسلم ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کوسچن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں لکھا ہے قرآن میں. نہیں، دیکھو، جس کو اسلام نہیں ماننا، ہاں، جس کو ہندو دھرم نہیں ماننا، جس کو سکھ مذہب نہیں ماننا، تو اس کو تو کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے. جو مذہبی لوگ ہیں، یہ لوگ بیٹھے علماء کرام ہیں جن کا رات ہر دن دین ہی پڑھنا اور پڑھانا ہے. ان کو زیادہ پتا ہے. ایک آدمی کو اس کی ہوا تک نہیں لگی، اسے پتہ ہی نہیں دین کیا چیز ہے، وہ جو چاہے بکتے. اس کے کہنے سے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، لیکن آپ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں، ہاں پوچھنا چاہ رہے ہاں آپ بولے، آپ سمجھائیے. ہاں نہیں، بس سمجھانا تو یہ دیکھے جی، جو ملکی قانون ہے وہ ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہیں. بہرحال بس یہی ہے کہ قاری صاحب تھوڑا جذبات میں آ کر کے بولنے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو شریعت ہے وہ وحی کے ذریعے سے متعین ہے. البتہ کہیں اگر اس میں شریعت میں کوئی کمی زیادتی ہو سکتی ہے کسی حالات کے پیش نظر، تو پھر مفتیان کرام ہوتے ہیں اور ہوتی رہتی ہے. مثلاً آپ تھوڑا اس کو ہندی کے سندرب میں بولیں گے نا تو وہ زیادہ لوگوں کو سمجھ آئے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو UCC ہے، حضرت نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ قانون میں جو ہے ہم کو اختیار دیا گیا ہے دفعہ 23 سے لے کر کے 22 32 تک، کتنے تک، کہ ہر شخص کو جو ہے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کا پورا اختیار ہوگا. بہرحال یہ مذہبی معاملات ہیں. اور ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ بہرحال ایسی چیزیں جس سے کہ عوام کے جذبات بھڑکتے ہوں، چاہے وہ جانے انجانے میں ہی ہوں یا کوئی مشکل ان کو محسوس ہوتی ہو، تو کامیاب طرز زندگی، کامیاب جو طرز حکومت ہے وہ یہی ہے کہ بہرحال ان کے رائے مشورے سے ہی ان کو لے کر کے چلا جائے. تو اس میں تو یہی کہنا چاہیے کہ مفتیان کرام جس چیز میں کوئی تبدیلی حالات کے پیش نظر کر سکتے ہیں وہ کر دیں. اور باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل قرآن میں صراحتاً لکھی ہوئی، ان میں ہم کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو بہرحال ان میں تبدیلی نہ کی جائے. ہم نے اس وقت بھی میٹنگ میں یہی بات رکھی تھی کہ ہاں جو مفتیان کرام ہیں ان کو بیٹھ کر کے جو آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں ان کی میٹنگ لیں، ان سے پوچھیں کہ حالات کے پیش نظر کن چیز کے اوپر جو ہے کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے. اور باقی تو بہرحال جو بھائی حکومت کر رہی ہے ہم ماتحت ہیں ان کے، اور ہم بہرحال ماننے کو تیار ہیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے. اور وقف پہ آپ کیا کہیں گے؟ وقف پہ کیا دقت ہے؟ وقف میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں، بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو بڑے وقف کر کے گئے تھے وہ تو اس لیے کہ کسی غریب کی اس کے ذریعے سے مدد ہو. ایک آدمی جس کے پاس پہلے سے 5 دکانیں ہیں، 5 اور اس نے وقف کی قبضہ لی اور 100 روپے اس کا کرایہ دے رہا. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں چونکہ ہمارے مدرسے کے بھی اوقاف کی جائیدادیں ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو بد نظمی پیدا ہو رہی ہے، اس کے لیے واقعی ایک مضبوط قانون آنا چاہیے جس سے کہ خرد برد نہ ہو اوقاف، اس کی صحیح جو آمدنی ہے وہ صحیح لوگوں تک پہنچے، اور اس کے لیے اس طرح کی چیزیں پیدا کی جائیں. ہاں اس میں بھی یہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو ہمارے جذبات سے، ذہن سے، مفادات سے ٹکرا رہی ہوگی. ہم اس میں بھی یہی درخواست کریں گے کہ اس کو اس طرح نہیں اس طرح کیا جائے. باقی چیزیں جو مفادات کی ہیں، فائدے کی ہیں، ان کو کیا جائے. ہر چیز کا یہی 2 پہلو نکلتے ہیں. یہ UCC کا ہے، یہی وقف ترمیمی بل کا ہے. جی لیکن اس میں ابھی آپ نے جو 2 باتیں کی، پہلے والے UCC پہ بعد میں آؤں گی. ابھی جو آپ نے وقف پہ کہا، تو وقف پہ تو جو غریب اور دبے کچلے لوگوں کے لیے وقف کرایا جاتا ہے نا، ان کی مدد کے لیے کرایا جاتا ہے. جو بات کہہ رہی ہے سرکار، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان تک تو مدد پہنچ ہی نہیں رہی ہے. جو گنتی کے لوگ ہیں جو اس بورڈ میں بیٹھے ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ سارا پیسہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں. عام جو غریب مسلمان ہے اس تک تو جا نہیں رہا. اگر 10 لاکھ ایکڑ زمین وقف کے پاس ہے تو پھر تو اس دیش کا مسلمان غریب نہیں ہو سکتا. اس کو تو غریب نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی وہ غریب کیوں ہے؟ ان کو حق پہنچ نہیں رہا، ان کا جو ان کو حق دیے گئے تھے یا اوقاف کی جائیدادیں جس مقصد کے لیے وقف کی گئی تھی. میں نے ابھی پہلے جملے میں یہی بات بتلائی کہ مالدار، اس کے پاس اپنی ذاتی 5 دکانیں، اس نے وقف بھی 5 الاٹ کرا رکھی ہیں. اب وہ اس کے اختیار ہیں، چونکہ وہ کسی عہدے پر ہے یا وہ کمیٹی میں ہے یا ان لوگوں سے اس کے اثر و رسوخ ہیں، تعلقات ہیں. تو اس طریقے سے وہ قبضہ کیے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. یہاں سے لے کے اوپر تک تمام دفاتر میں ہر جگہ پر یہی ہو رہا ہے. وہ سب ہم اپنی آنکھوں، ہاں اس میں اصلاح ہونی چاہیے.
उसमें एक्शन होना चाहिए ना, उसको और अकाउंटेबल बनाया जाए, जिम्मेदार और जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। हाँ जरूरत है उसमें, हाँ। क्योंकि अभी तक कुछ लोग लेकिन ये 76 सालों में इस पे मुसलमानों ने खुद क्यों नहीं कहा कि इस पे कुछ होना चाहिए? भाई हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो बेचारी जो बेवा हैं, जिनके सहारा नहीं है, उन तक तो ये मदद पहुंच नहीं। कानून नहीं बनेगा, जब तक कोई पकड़ वाली चीज नहीं बनेगी तो जबानी कहने से तो कुछ नहीं होगा। अब अगर कानून बन जाएगा और कोई आदमी दरख्वास्त देगा, शिकायत करेगा, तो ज़ाहिर बात है उसके ऊपर अमल होगा। अब तक तो महसूस तो क्या, लेकिन कोई ऐसा भाई इख्तियार जो है चेयरमैन साहब को है या कमेटी को है, अवाम चीखती चिल्लाती रहे, कमेटी अपनी मर्जी से करती रहेगी, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सर मौलाना साहब, हमारे मुफ्ती जी मुफ्ती साहब, सॉरी मुफ्ती साहब, ये आप थोड़ा सा आगे आ जाएं क्योंकि मैं आप लोगों के ज़्यादा उधर आना नहीं चाह रही थी। तो मैं ये आपसे कह रही हूँ कि ये वक्फ को लेके जो बात आज हो रही है, अभी एक बात तो कही सर ने, ठीक है, एक बात नेताओं को भी सुनते हम कहते हुए, लेकिन मेरा सवाल इन दोनों के बीच में बस एक ही है कि जो गरीब आदमी की मदद के लिए जो चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए था वो अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ उसका? अगर 10 लाख एकड़ ज़मीन जो कि मिलिट्री के बाद क्या कहते हैं रेलवेज़ के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है, उसका फ़ायदा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुसलमान अभी भी अधिकतर मुसलमान गरीब क्यों हैं जब इतना संपत्ति है, तो इतनी वो है तो ज़मीन। देखिए, पहली बात तो ये है कि गरीब सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, गरीब तो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, दीगर मज़ाहिब वाले। हैसियत अलग अलग है गुर्बत की, लेकिन गुर्बत सबके पास है। यहाँ हमारे यहाँ सवाली आते हैं, सवाल करने वाले, तो मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं। नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट मेरा वक्फ का था, इसलिए मैं वक्फ ही जा रहा हूँ। आपने चूँकि खुद कहा कि गुर्बत क्यों आई है, इसलिए मैं वो जवाब दे रहा हूँ कि गुर्बत सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, गुर्बत हिंदुओं में भी है। हम यहाँ आते हैं, हम उनका इंतज़ाम करते हैं, लोगों से इकट्ठा करके हम देते हैं। और रहा कि ये जायदाद है और गुर्बत फिर भी क्यों है, ये सब मज़ाहिब में है और जगहों पे भी जायदाद हैं, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो यहाँ भी है। ये जो जायदादें हैं ये गरीब लोगों के पास ही हैं, जितने भी वक्फ के कमरे हैं, दुकानें हैं, वो उन लोगों के पास हैं। अब उनके पास मालदारी आ गई है, उनको चाहिए कि वो उसका किराया बढ़ाएं और उसको किराया को बढ़ा के जिस चीज़ के लिए उनके आबा व अजदाद ने वक्फ किया था, काहे के लिए? अल्लाह के लिए, कि ये हमें सवाब मिलेगा। और ये देखिए, हर मज़ाहिब में कुछ मखसूस चीज़ें होती हैं कि वो हिंदू लोग नहीं कर सकते हमारे कामों को, उनके कामों को मुसलमान नहीं कर सकते, वो जो है सवाब की चीज़ होती है। तो ऐसे ही किसी चीज़ को वक्फ करते हैं, गरीबों ही के लिए करते हैं, बात वहीं आएगी, और अल्लाह के यहाँ सवाब हासिल करने के लिए करते हैं। अब इतने दिनों के बाद हुकूमत जागी है, 76 साल के बाद, तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर ये जायदादें मालदारों के पास हैं, उनके कब्ज़े में हैं, तो कोई ऐसा कानून आना चाहिए कि भाई इसका किराया बढ़ाओ। अगर किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है तो उनसे लेनी चाहिए और उसको वक्फ बोर्ड के हवाले करना चाहिए। अगर वो मालदार हैं, बाहैसियत है, उनसे खाली करानी चाहिए और वक्त के लिहाज से उसका किराया बढ़ाना चाहिए। एक और बात कि इतने गरीब क्यों हैं वक्फ की जायदाद होते हुए? देखिए, मज़हब इस्लाम में एक चैप्टर है सदका खैरात करने का। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए से मुसलमानों के लिए जो है ज़कात का सिस्टम है, सदका खैरात का सिस्टम है, उसके ज़रिए से वो ताउन किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। तो उस तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया, वक्फ की जायदाद की तरफ। बहरहाल हुकूमत ने आज अगर ये बात सोची है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है कि वक्फ की जायदाद अगर जो है मालदारों के कब्ज़े में है, उनसे लेकर गरीबों को दिलवाई जाए। और चूँकि वो वक्फ अल्लाह है तो वक्फ अल्लाह ही रहेगी, उसको काटा नहीं जा सकता, बाकी गरीबों को दिलवाया जाए। लेकिन आपको लगता है कि ये कदम ठीक है कि गरीब तक उसका फ़ायदा पहुँचे? हाँ, गरीबों तक फ़ायदा पहुँचे उसको। जी 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 जी। आप आएंगे भैया, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे?
हाँ अच्छा, जो पूरा अभी जैसे इन्होंने भी जिक्र किया, मुफ्ती साहब भी अभी कह रहे थे, उससे पहले जो प्रिंसिपल साहब थे वो भी बोले थे। मैं ये कह रही हूँ कि अभी इन्होंने भी कहा कि गरीब तक फायदा पहुंचे, जो वक्फ की संपत्ति है उसका फायदा गरीब तक पहुंचे। तो ये फायदा जो गरीब तक अब पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें राजनीति क्यों ढूंढ रहा है कोई? मैं ये जान रही हूँ। मैडम बात ये है कि अगर सरकार की नीति आप थोड़ा और सा ऐसे होके बैठेंगे तो उधर अगर सरकार की नीति और नीयत सही है हाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बात में। अब आप देखिए वक्फ की संपत्ति रेंट एक्ट में नहीं आती, रेंट एक्ट से बाहर है, तो बजाय इसके वक्फ बोर्ड को मजबूत किया जाए ना, बजाय इसके वक्फ की संपत्तियों को रेंट एक्ट में लाया जाए, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा होगा इससे कि वक्फ को ही मजबूत किया जाए। कैसे? मुसलमानों का से मशवरा करके, उनसे बातचीत करके, जो संपत्तियां हैं उनका सबका अवलोकन करके उसे उसी प्रारूप में किया जाए। किस प्रारूप में किया जाए? देखें, अभी जिक्र कर रही थी मैं मुफ्ती साहब से, 10 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे मिलिट्री के बाद नंबर 3 पे। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रही गरीबी का कोई मैंने धर्म नहीं बताया था, मैंने सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में कहा, जो ज़मीन है उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि वक्फ बोर्ड में बहुत सारे मौलाना और जो मौलवी हैं और मुफ्ती हैं उनसे बात कर रही हूँ, और वो एक ही बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि 76 साल निकल गए, वक्फ बोर्ड देख रहा था, कुछ लोगों के पास, मुट्ठी भर लोगों के पास सारा पैसा गया है, करोड़ों करोड़ों रुपया उन्होंने लिया है, और जो गरीब है वो आज भी गरीब है। सरकार देती है वक्फ बोर्ड के मेंबर को तनख्वाह, इससे तो नहीं जा रहा है। तो क्या ऐसा कर देंगे कि वक्फ बोर्ड एकदम चमत्कारी तौर पर बदल जाएगा उसका? नहीं, ये तो सरकार से भी उम्मीद नहीं करी जा सकती कि सरकार एकदम इसमें कोई इतना बड़ा बदलाव करके मुसलमानों लेकिन इसे ट्रांसपेरेंट तो बनाना चाहती है सरकार। जिम्मेदार तो किसी की तो जिम्मेदारी तय करेगी कि भाई ये नहीं हो रहा तो ये क्यों नहीं हो रहा। कह तो रहा हूँ कि वक्फ की संपत्ति जो है रेंट एक्ट में नहीं आ रही, बजाय इसके कि वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत किया जाए। जो संपत्ति इधर उधर दबी हुई है वक्फ बोर्ड की, बहुत ज्यादा संपत्ति है वो जो मालदारों पे दबी हुई है, बजाय उसको उसे मजबूत किया जाए वक्फ बोर्ड को, ताकि वो अपनी खाली करा के और लोगों के इस्तेमाल में आ सके। नहीं तो आप जो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड को मजबूत करना, उसमें सरकार की दलील तो यही तो है कि वो जिस तरह से उसे न्यूट्रल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पावर कुछ एक लोगों के हाथ में ना रहे। कोई ये जो मालदार, आप अभी थोड़ी देर पहले मुफ्ती साहब या अभी प्रिंसिपल साहब भी मालदार शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके कंट्रोल में रह रहे वक्फ बोर्ड, यही तो कह रही है सरकार। आप भी वही कह रहे हैं, आपको सरकार की नीयत पे डाउट क्यों है? मुझे डाउट इस बात पे नहीं है, मुझे डाउट ये है जब मैं कह रहा हूँ कि रेंट एक्ट में नहीं आती, तो बजाय इसके वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत करा जावे, वक्फ बोर्ड को इतना जवाबदेह करा जावे कि वो अपनी संपत्तियों का खुद अपने निपटारा जल्दी से जल्दी हो सके उसकी। जो अब आप देखिए मुकदमे में जाने से, आप देखिए मुकदमे में, मैं अभी डेटा पढ़ रही थी पीआईबी का जो डेटा है, उसमें तो मुसलमान सफर कर रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो कानूनी दाव पेच चल रहे हैं, इतना मजबूत किया जावे, वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत किया जाए ताकि अपनी संपत्ति जल्दी से जल्दी, बजाय इसके के कानून के दायरे में उलझती रहे। देखिए वक्फ बोर्ड की बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जो जबानी तौर पे किसी ने दी हुई हैं, हाँ। जिनका वक्फ बोर्ड के पास तो वक्फनामा हुआ है उनका, वो वक्फ बोर्ड में जबानी तौर पे दी हुई है। तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि नियम के मुताबिक तो वक्फनामा होना चाहिए। जब वक्फनामा होगा तब तो वो वक्फ होगी। क्यों मुफ्ती साहब, सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ? वक्फनामा नहीं होना चाहिए वक्फ के लिए? ज़बानी कहने से भी वो वक्फ हो गया। जब हमारी ज़बान से निकल गया कि मैंने ये जगह मस्जिद के लिए, गरीबों के लिए दे दी, तो हो गई, लेकिन उसकी तकमील होगी लिखाई से। आजकल लिखाई का दौर है, पहले तो लिखाई थी ही नहीं, एक ज़माने में ज़बानी होता था सब, तो ज़बानी भी वक्फ हो जाता है। ये मसला है जी। सरकार को इस मामले को सुलझाना चाहिए। कैसे सुलझाएगी सरकार? चलिए आप ये बताइए मुझे। मैंने तो पहले ही कह दिया आपसे मैडम कई बार कि वह बोर्ड को मजबूत करके, नहीं कैसे मजबूत होगा बोर्ड, मुझे ये बताइए ना। सरकार अपना डंडा मजबूत करे। डंडा मजबूत करती है तो फिर यहाँ लोग कहने लगते हैं मुसलमान अंडर अटैक है, मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आप नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन सरकार डंडा इस्तेमाल कर ले, मुसलमान ने 3 तलाक का हो, कोई भी हो, इतना विरोध प्रदर्शन नहीं किया जितना मुसलमान को करना चाहिए था। सरकार का लगातार साथ दिया है। क्या आपको लगता है डंडा चला? नहीं, वो सरकार ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया किसी बात, सरकार की बात का। मुसलमान ने उस स्तर पे कभी विरोध नहीं किया जिस स्तर पे कहीं सी अराजकता फैलती हो। मुसलमान बहुत शालीन, सभ्य, बिल्कुल सीधा साधा आदमी है, इसे समझने की जरूरत है। नहीं सर, चलिए वो तो अलग बात हो गई, डिबेटेबल हो गया, क्योंकि हमने पथराव देखा, संभल में भी देखा, हमने सीए वाला पथराव भी देखा, तो वो तो उस डिबेट में मैं किसी को डिमोनाइज नहीं करती, मेरा तरीका नहीं है। तो मुझे उनके तो अलग अलग ख्याल